सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शारदीय नवरात्रि हेउ बा चैत्र नवरात्रि हेउ, नवरात्रि पालन समय माँ देवी दुर्गा जेहेतु 9टी स्वरूप को आवाहन कराए से 9 बीज मंत्र रही। आसतु जानिबा माँ देवी दुर्गा से 9टी बीज मंत्र कौन कौन, केउं दिन क्या आवाहन करेंगे एवं तांकर बीज मंत्र कौन से संपर्क में आसतु जानिबा। नवरात्र प्रथम दिन जेहेतु माँ शैलपुत्री को कलश बा घट माध्यम आवाहन कराए, माँ शैलपुत्री बीज मंत्र हेउछि ओं ह्रीं शिवाय नमः। द्वितीय दिन नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी को आवाहन कराए, से बीज मंत्र हेउछि ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। नवरात्र तृतीय दिन में माँ चंद्रघंटा को आवाहन कराए, से बीज मंत्र हेउछि ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। नवरात्र चतुर्थ दिन में माँ कुष्मांडा को आवाहन कराए, माँ कुष्मांडा बीज मंत्र हेउछि ऐं ह्रीं देव्यै नमः। पंचम दिन में माँ स्कंदमाता को आवाहन कराए, तांकर बीज मंत्र हेउछि ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। नवरात्र षष्ठ दिन में माँ कात्यायनी को आवाहन कराए, तांकर बीज मंत्र हेउछि क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। नवरात्र सप्तम दिन में माँ कालरात्रि को आवाहन कराए, तांकर बीज मंत्र हेउछि क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। नवरात्र अष्टम दिन में माँ महागौरी को आवाहन कराए, तांकर बीज मंत्र हेउछि श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। सेहीपरि नवरात्र अंतिम दिन बा नवम दिन में माँ सिद्धिदात्री को आवाहन कराए, तांकर बीज मंत्र हेउछि ओं ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। एवं नवरात्र 9 दिन व्रत करिबा परे व्रतर पारण घट विसर्जन एसबू कार्य बा विधि विजया दशमी बा पवित्र दशहरा दिन समाहित करा जाए घट विसर्जन करने द्वारा। एवं एही दिन महिषामर्दिनी दुर्गांकर बीज मंत्र रे माँ को प्रार्थना करा जाए। से बीज मंत्र हेउछि दशहरार ओं दूं दुर्गाय नमः, ओं ऐं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची। एहीपरि भावरे नवरात्रि 9 दिन में एवं पवित्र विजया दशमी दशहरा दिन महिषामर्दिनी दुर्गा को यही सबू 10टी बीज मंत्र रे माँ को पूजा करा जाए, उपासना करा जाए। समस्त प्रकार दुर्गति को नाश करिथांती बोली माँकर नाम हेउछि दुर्गति नाशिनी दुर्गा। माँ समस्त प्रकार पाप ताप को खंडित करिथांती, घरर समस्त प्रकार श्री वृद्धि करने सहित सर्वमंगल दायिनी माँ देवी दुर्गा मनीषर समस्त प्रकार दुख शोक पाप ताप को दूरीभूत करिथांती। माँकर पवित्र शारदीय नवरात्र, से शारदीय नवरात्र अवसर में माँकर जो 9टी अवतार रही 9 स्वरूपा होइछंती माँ। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति, षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँकर 9टी दिन में 9टी स्वरूपा को भिन्न भिन्न भाव में आवाहन करी पूजा करा जाए। नवरात्रि प्रथम दिवस रे माँकर घट बा कलश को स्थापना करा जाए एवं यही घट कलश माध्यम माँ देवी दुर्गा को आवाहन करा जाए। जेहेतु नवरात्रि प्रथम दिवस रे माँकर कलश को स्थापना करा जाए, बीज को बपन करा जाए, तेबे शारदीय नवरात्र प्रथम दिवस रे जितेबाला माँ देवी दुर्गा को आमे आवाहन करी घट माध्यम बसाई थाउ, प्रथमे तांकर पुत्र प्रभु श्री गणेश विघ्न विनाशन तांको सर्वप्रथमे पूजा करा जाए। अग्रपूज्य सेथिपाई माँ देवी दुर्गांकर मूर्ति सम्मुख भागरे मोर गृहरे आपण माने देखुचंती प्रभु श्री गणेश सी मध्य विद्यमान अछंती। सुंदर भावरे पुष्प दुब पैदा लगी होइछंती। तांकर भी आज माजणा स्नान कर्म समाहित होइछि एवं माँ सुंदर भावरे समस्त प्रकार रूपकांति को झलसाई तांकर खटुली रे विराजमान होइछंती। माँकर नवरात्र समय रे जो 9 स्वरूपा को पूजा करा जाए घट माध्यम रे विविध समय रे भिन्न भिन्न दिन मानकरे माँकर 9 स्वरूप को आवाहन करा जाए। माँकर घट जितेबाला स्थापना करा जाए अष्टदल पद्म ता उपरे किछि बाली से किछि अरुआ चाउल बा धान पकाइबे
ଏବଂ ତା ଉପରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ନବରାତ୍ରର ପୂଜା ସମୟରେ ମା ଘରମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନି ରୌଦ୍ରା ସ୍ୱରୂପା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହାକାଳୀ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମରୀଚ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଓଂ ବନଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାଉ। ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଓଂ ବନଦୁର୍ଗାୟ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର 9ଟି ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର 9ଟି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀଙ୍କୁ 9 ଦିନରେ 9 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, 9 ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବରାତ୍ରର 9 ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବେ, କେଉଁ ରଙ୍ଗ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ କ'ଣ ଭୋଗ ଦେବେ। ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାର ତିଥି, ଯେଉଁଦିନ ମାଙ୍କର କଳସ ବା ଘଟକୁ ଆମେ ବସାଇ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ନବରାତ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କମଳା ରଙ୍ଗ ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ମାଙ୍କୁ କମଳା ରଙ୍ଗ ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ମାଜଣା କର୍ମ ସମାପନ ପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସ୍ନାନ ପରେ କମଳା ରଙ୍ଗ ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବେ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଦେବେ। ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ମା ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନବମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରିକି ଦଶହରା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ହିଁ ଦେବେ, କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେବେ ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କମଳା କିମ୍ବା ରସଗୋଲା, ନଚେତ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲେ କେବଳ ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନବରାତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ଆବାହନ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ନାଲି ଧଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବେ ଏବଂ ଭୋଗ ହିସାବରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ସେଓ, ଧଳା ରାଶି ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ଦେବେ। ନବରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ହିସାବରେ ସେଓ, ବେଦନା ଏବଂ ଗୋଲାପଜାମୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଘରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। ନବରାତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ସହିତ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଏହି ଦିନ ପିଜୁଳି, ଅଙ୍ଗୁର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଣା, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗଜାସୋଲା ବୁଟ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ନବରାତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ମା ସ୍କନ୍ଦମାତା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମା ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଗ ହିସାବରେ ସେଉ, କଦଳୀ, ଖଇ, ଗଜାମୁଗ, ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ସହିତ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଆରିସା ପିଠା, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଏବଂ ତରଭୁଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମା କାଳରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପା ଏବଂ ଭୋଗ ହିସାବରେ ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କୁ ଖଜୁର ଦିଆଯାଏ, ଡାଳିମ୍ବ ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଛେନାପୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। ସେହିପରି ନବରାତ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। ମାଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ନାଲି ଧଡ଼ିଥିବ ବା କମଳା ରଙ୍ଗର ଧଡ଼ିଥିବ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭୋଗ ହିସାବରେ ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ସେଓ ଏବଂ କଳା ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରିର ଶେଷ ବା ଅନ୍ତିମ ଦିନ ହେଉଛି ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜାର ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର। ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଗ ହିସାବରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଉଖୁଡ଼ା, ରସାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ 9 ଦିନରେ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସମର୍ପଣ କଲେ ମା ଅତୀବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।